इंडिया का जोड़ा ना साडा उन्हां दा मुकाबला ही कोई नहीं सीगा। लेकिन एक वक्त आया है कि असी इंडिया नूं बहुत टफ टाइम देना शुरू कर दिता जी, और असी इंडिया का बड़ा मुकाबला किया और इंडिया के मुकाबले ते अपने चावल नूं मनवाया और दुनिया नूं दस्सिया कि पाकिस्तानी चावल जिहड़ा ओरिजिनल बासमती है, इहदे च अरोमा है, इहदी जमीन दे विच खुशबू है। बुनियादी जिहड़ा असी साडा हुण मुकाबला है इसलिए इंडिया दे नाल है जी। इंडिया साडे तो इसलिए $200 पर टन राइस दे विच सस्ता है और इंडिया दे सस्ते होने की वजह नाल सानू बड़ा जिहड़ा है वो उहदे नाल मुकाबला करना पैंदा पिया है। इंटरनेशनल मार्केट में सर पाकिस्तान आउट हो गया ना कि हो नहीं गया, आउट हो गया। मैं समझदा वां कि अगर असी सी पैक दे विच सिर्फ अपने चाइना नूं अपने एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच ही असी ऐड कर लईए ते सानू किसी बंदे कोलों कोई पैसा मंगण दी लोड़ ही कोई नहीं हैगी। साडा जिहड़ा इत्थे जिहड़ा इरी नान बासमती बीज सी वो 60 मन पैदावार दिंदा सी या 50 मन पैदावार दिंदा सी। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 120 ਮਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਮਾਟਰ ਭਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਭਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕੇ और प्लस है कि उन्होंने प्रिजर्व नहीं कर सकते। बासमती जी है जो गोरे नहीं खाते सन जिन्होंने नहीं सी पता वो भी हम खाने शुरू हो गए ने। तो जिथे बासमती जाती है जो एक बार गोरा खा लेंदा है 2-4 दफा खा लेंदा है तो फिर वो भी उस रेस्टोरेंट से जाता है कि जिथे बासमती पकदी है। इंडिया की तुसी मिसाल अगर देंदे हो ना तो साडे पाकिस्तान दे विच तुहानूं ना दुध मिलेगा प्योर मिलेगा ना तुहानूं खाण पीण की कोई चीज़ मिलेगी। इंडिया दे विच हर चीज़ उन्होंने जिहड़ी है ना वो कंट्रोल किया है, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है। इंडिया जो DAP जी फर्द करो 1000 रुपए की बोरी है तो साढ़े इतने जी 2,500-3,000 रुपए की DAP की बोरी है। इस तरह ही साडा यूरिया अगर 1500-1600 रुपए का है तो इंडिया की 400-500 का यूरिया की बोरी है। देश पंजाब दे सारे रंग वेखण लई हुणे मेला TV सबसक्राइब करो ते लुट लाओ मेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। प्यारिओ साडे वफाकी मिजानियां साडा जिहड़ा नैशनल बजट है उहदी आमद है और अजकल साडे मुख्तलिफ अवामी हलकियां दे विचों, तजारती हलकियां दे विचों, सनती हलकियां दे विचों बहुत सारियां तजावीज़ साडे हुक्मरानां ताईं पहुँचाइयां जा रही ने कि आइंदा बजट जिहड़ा है उन्होंने किस तरह तश्कील दिता जाए कि साडे प्यारे देश दे विच साडी मईशत मुस्तहकम होवे। साहिबो एक यूनीवर्सल ट्रुथ है, एक आलमगीर असूल है कि जिन्नी देर तक किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट उहदी इंपोर्ट तो ज़्यादा ना होवे उन्नी देर तक उस मुल्क की मईशत मुस्तहकम भी नहीं हो सकती ते तरक्की भी नहीं कर सकती। साडे प्यारे पाकिस्तान दियां जिहड़ियां मेजर बरामदात ने उन्हां दे विच राइस सब तो उत्ते वे, टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस तो इलावा प्यारिओ स्पोर्ट्स गुड्स ने। अज असीं तुहानूं मिलवा रहे हैं, अज दी साडी इस नशिस्त दे साडे उचेचे प्राहुणे ने साडे प्यारे पाकिस्तान दे बहुत वड्डे माशाअल्लाह राइस एक्सपोर्टर ने। इस तो इलावा साडे शहर गुजरांवाला दे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ दे मोहतरम सदर भी रह चुके ने।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਡ ਔਰ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਕਤ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जनाब मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਐਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਪੂਤ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਅਰੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਰ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਇਆ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ 75 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਈਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਤਦਰੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ RMCP ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਅਰ ਐਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
ਉਹ ਐਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਕ 'ਚ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਲਕ 'ਚ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 88 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਸੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰਾਇਆ। ਵਾਹ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 kg ਜਾਂ 10 kg ਦੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੁਸਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 90-91 ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 1 by 1 ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 5 kg ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 50 kg ਤੱਕ, ਫਿਰ 100 kg ਤੱਕ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੋਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਆਲਮੀ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿ ਜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਭੇਜੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਦੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਟੋਟਾ ਵੀ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2% ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੋਟਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਊ ਪੂਤ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ।
ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਟਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ $5 ਅਰਬ ਤੋਂ $30 ਅਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਸਾਡਾ 150 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੀ ਪੌਣੇ 200 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ 200 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੰਸੀ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਸੀ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 70% ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ 30% ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ $200 ਪਰ ਟਨ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਲੜਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾ ਚਾਵਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 10% ਜਾਂ 5% ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਵਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੜੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰੋਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਸਲੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ $200 ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਸਟਮਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਕਾਕੂ ਰਾਈਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸਤਜੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਿਖਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ PhD ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਬਦਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀ ਨਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ 60 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 50 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 120 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚूंकि ਉਹ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਕੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਡਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀ ਰਕਬੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜ ਮੈਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਜੀ। ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਇਸਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਨੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਥੀ ਵੇਚਦਾ ਕਸੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਦੀਦ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਰਸ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.4 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਸਿਲਕੀ 골ਡਨ ਚਾਵਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਇੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਸਰ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਦੀਦ ਇੰਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਵਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹੈ? ਚਾਵਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਸਪਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਪਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, 2-4 ਦਫਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਪਤੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਯੂਰਪ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗਰੋਇੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਸਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਲ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਫਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਉਸ ਮੂੰਜੀ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਈ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾਤਾ, ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਫ਼ਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਪਿਓਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 20% ਤੋਂ ਜਾਂ 18% ਮੌਇਸਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਣਾ ਬਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਟਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਗਫਲਤ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 23, 24, 25 ਮੌਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਗਫਲਤ ਉਹ ਕੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਵਜੂਹਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ DAP ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮੂੰਜੀ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ 30% ਜਾਂ 25% ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ DAP ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਕਰੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 2,500-3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਅਗਰ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 400-500 ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਨ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਰਿੰਗ ਜਾਏ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ तमाम ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ
ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ